日本好きだよ、でももう疲れた。入管は悪魔だよ。日本国民にありがとう。今年夏、牛久入管で5年間隣部屋だった2人の男が再会した。1人は仮放免で日本に残り、1人は自主帰国を選んだ。苦痛を共にした2人の友情と別れから、今の日本が浮かび上がる。日本国民にありがとう。入管長期収容の後で。ここ車つけれるんで、ここにね、車持ってきてもらって、積んでもらってくださいね。I don't understand. お願いします。はい、すみません。What was the need for getting acquiring all this? The lawyer said, there's no need for you because when you are coming and where you are going, you don't have a house. I don't understand. I know it's long anyway. You would have just managed whatever you have to throw it away. But they give you something. Okay. みんな差し入れとか自分で生活したものとかここ2年5年来たからずっと関係してくれてcharge my phone. Maybe there's something inside here. I don't know. Somewhere. Meet 무당したやつ。受験。私の受験キャンセルされた。急に住むところはなくなって、で今日出てからもう今これからどこ住むとかまだ分からないですけど、お金がない、仕事がない、お金がない、もう死んじゃうとかなんかなとみんなその不安がありますから、すごいめちゃめちゃすごい大きい不安なんですよ。本当に。食べないです。食べないか。甘いものは食べない。本当？これは何？それは民間の兵の食べ物。懐かしいな。今まではさ何年間狭かったから、でもなんかバーン大きすぎて。どこいるとかわかんないもん。でも全然なんかまだ中いるみたいな感じするだから、もう長いもん5年間。そうだよね。そのまだいるっていうのはその精神的にはまだ使用されてるという。そういうこと。Okay. Do you want to go?
go try the key, and I'll park. Okay. This other key. Okay. I did for church. Yeah. Okay. I'll call you later. 違うよね。この教会のミッショナリーハウスいうのね、あそこはまだあると思ったから、であそこは 100% は住めることなんですけど、だから弟は電話した時に、あそこはもうもうリフォームなんか壊したって書いてたから、もうみんながもうどう来るとかさ、何やってとか何するとかさ、全然わからない。だからずっと3年4年とか5年とか連絡してない多いだから。Everything is okay, okay, okay. What is okay? I cannot say anything okay. Are you gonna be okay? 俺は大丈夫だよ。俺は大丈夫。I can easily adjust. Are you gonna become homeless? Am I gonna have to come back and get you? Like James. Everybody calls James homeless. 俺はホームレスじゃん。じゃあやっぱり修道士になる？修道士ってわかる？ It's a monk. You wanna be a monk? In the Caribbean? In the Caribbean? Monk. In the monastery. Like a priest, right? Yeah, but they don't have no relationship. They're always single until the end. So, where are you now? Where are you now? You. 今の時間も来るはずだけどさ。Okay, it's here. Byron. Sorry, I keep all of you waiting. I have to go to work. Okay. We have to bring the car back, which is why we just put it down here just now. Oh, sorry. I'm so sorry. There's a place we are going to keep it there. What do we do now?日本ことはね、好きだよ。好きだけど、でももう疲れた。もう帰って言われてからもう帰ります。いろいろ日本国民にありがとう。
Seventh floor. Yeah, I can see that. Yeah, I do. Seventh floor. It's called, so I know. You know, so, and I tell them I hate Japanese. This is me. I hate them as much as they hate me. Actually, the initial step was that because a friend of mine called me and asked me to help him with bank account, which I don't have. Then I introduced a Japanese friend to him. So that is where everything started. What they were doing behind my back, I never knew. Until he got into problem. So when he got into problem, no, the cops, 2 years plus, the cops said, oh, if not, I'm like the middleman. If not for me, Mr. A will not know Mr. C. I'm just in the middle. So what do I know? I said, I don't know. So they took me to court. Then they gave me suspended sentence. 3 years sentence, suspended for 4 years. During this period, my Japanese wife and my kids, so I don't know what they told them. So when they gave me the sentence at the court, immigration was waiting for me. So they said, your family said they don't need you no more. I thought it was a joke. Sekai juu ni ne umotenashi ne, sono umotenashi doko itano. Nyuka no naga ne minna ne akuma da yo. 税金の金でね、5年2ヶ月でずっといたよ。食べ物ね、臭いけど、いらないけど、でも、それで毎日5年間だよ。あの中で死んでる人、病気になってる人、いろんなこといるよ。日本の政府見て言えば、我々ゴキブリなの。ここ行ってもね、考えるだけでね、もう変なことしちゃうから。だから一応出ればリセットする。もういい。ありがとうこの国。Leave me alone. They are no human being. Japanese, no. Hello? Well, good afternoon, good evening. How now? Tomorrow night. In fact, now the COVID test now I can't do this afternoon. So tomorrow afternoon before I go take the result. Nigeria, not saying to fly to Nigeria from here at night. Your neck is showing all Naji broken. 隣一緒だからずっとだから全然なんか感じはしてたね、なんかまだ一緒にいるみたいな感じだったから、だからずっと話してるから、だから会ってない人とか会ってる人は全然違うから、でもまあよかったけど、よかった。ちょっと外で会うと妙な不思議な感じがする？いい感じだよ。最悪だよ。このクッキーで。クッキー違うよ。これ10だよ、10。クッキーは違うよ。中と外のクッキーが。電話も大変。で、食べ物何でも大変。自分のしたいとき、眠たいときはさ、寝ないよ。来たときは起きれない。だから全然違いますよ。違います。最悪や。I don't use that word when I'm leaving somebody. I'll see on the other side. You say don't go goodbye. No. They get that emotional feeling. I don't like it. Even when we are departed tomorrow. We'll see. Yeah, we'll see. We'll see you later. No, later we will see. Not today, but I don't like using that word. But I'm gonna miss you anyway.
Of course, I'm already missing everybody already. I'm already missing everybody, you know? It's true. It's cool, you know, because I know that it's gonna be hard there, you know, in Nigeria there and there. Those people that want to take your life and everything, you know. So that was what they were asking me about. Okay, what if I go? What's gonna happen to me? Maybe they will kill me in Nigeria. And those guys said, those guys are there. But if I cannot stay where they are in a different state, maybe I can be well, you know, for some few months. You know, they might be looking for me. They might be looking at me. I don't know, but to be away from that vicinity, there's a little chances that okay, I will not be in danger. You know? Of course. So that's what I was just telling me that if you are a bit careful, then maybe you can overcome those challenges over there. So just the best way to be very careful and stay safe. You know. Interesting. Yeah. That's good. Max. Dayo. Psycho. Psycho. ここ料理美味しいから。 I'll drink one more now. Go sleep. Nothing safe again. Yoneka. Asa no kao miru. Ohiru kao miru. Yoru kao miru mo. Akicha. Naga de mo kenkaする人もいっぱいいるよ。2人はたまに喧嘩になったりとかしたあ？大人喧嘩するのかい？ The next stop is Nairobi Airport, Terminal 2 and 3. Thank you. 返してないよ。帰ってリセットしてからね。だって今日飛ぶでしょ。どんどんこの社会も忘れてきたい。だから人間だから一歩歩けば何かと出会うのか分かんないから、だからその一歩は今自分で行くしかないの。来たくないけどね。You never say goodbye. We'll see you on the other side. So, what is your problem? I miss you. I miss you. Huh? You said? I miss you. Why everybody just miss? Like saying you people are not going to see me forever again. Shut up. Hello. You go to Zoom now. You don't go Zoom. You don't go WhatsApp. Okay. I wish you message Johnny. Huh? Okay. I message Johnny to you too. As you're about to start it right now. So.ご視聴いただきありがとうございます。会場にはディクソンさん、トーマスさん、そしてディレクターの松井さんに、ご来場いただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。また映像にも出ておりましたニコラスとは Zoom でまさに今日再会できるというところで非常に楽しみにしております。改めてそうしましたらディクソンさん、トーマスさんから自己紹介まずしていただければと思っております。よろしくお願いいたします。私はアマダソン・ディクソンと言いますけど、ナイジェリアから来ました。よろしくお願いします。トーマスと申します。私も映像を作っている人でもあり、ボランティア活動もしている人です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。松井さんからもお願いします。
松井と申します。ドキュメンタリーの制作をしてます。とこのちょっとプロジェクトというか短編を作るきっかけになった話を少しさせていただきたいんですけども、年ですね、この夏に、トーマスさんが、作られた映画で「牛久」という映画がありまして、その牛久入管のその面会室に行って、そして、9人の出演者たち、つまり、中にいる状態、入管の中にいる状態の方々と会っていくという、そういう映画なんですね。でそれを、僕は知りまして、トーマスさんと会って、そして、あまりにもすごい映画だったので、ドキュメンタリー制作者同士でですね話をし始めて、でトーマスさんから実は牛久の後で、今、その出演者たちがどうしているのかというところを一緒に撮らないかっていうふうなことで、2人で、制作を始めたということです。はい、ありがとうございます。ぜひトーマスさんからもこの牛久にこのスポットライトじゃないですけどもカメラを向けた経緯背景なんかもあればお話しいただきたいです。私は教会のボランティアであって本当にその面会に行かせていただいて、でその時にディクソンとか、ネクレスもいるわけ、ネクレスとかにもあって本当にボランティアとして行ったんですけども、で、これは別にボランティアのことを否定してるわけじゃないんですけども、そのボランティア行くことも大事ですけどもうとにかく何かをこのシステムを変えないといけないと思って、僕ももともとは映像を作ってるんですけども、撮りに行ったんじゃなくて本当にボランティアに行ったらこの今起きていることを記録としてこの証拠を残さないといけないというもう本当に神の使命感を感じて、それで皆さんにお願いして撮らせていただけたらと思ってっていうところから始まったんですね。でその時にまだコロナの前の時代であって、まさかこんなに皆さんが、コロナの影という言い方はちょっと変かもしれないんですけども、コロナの影で出ることになることもう本当に想像もしてなかったんですけども、皆さんが出ることになって、仮放免が出てて、仮放免で出ててもその安定はしてない、仕事もできない、保険もない、お金もない、さっきもデネさんの話の中にもあったんですけども違う県に移動する権利もない。なのでもう本当にこれもすごい大きな課題になるんですけども、そういう簡単な流れでした。ありがとうございます。本日はニコラスさんともぜひZoom でつながっているというところお話を伺っておりますので、ちょっと画面もつなげられますでしょうかね。はじめまして、こんにちは。こんにちは。こんにちは。松井さんも久しぶりですかね。いやそうですいつも話してます。はい、今はナイジェリアですかね。ナイジェリア今、います。撮影から5ヶ月経ったというふうに伺っておりますけど、今の生活はいかがですか？ですね、まだね、未来ね、いろいろ見えないんですよ。今、私の短い歴史、さっきみんなでビデオでお話聞いたんですけど、もう30何年間ね、32年間ぐらいで日本で、俺の大人の時はしていることは日本で全部学んだんですけど、こっち来てでも今ね、いろいろね、まだ全然大変ですよ。左右まだはっきりね、決まらない。もうこっちから出た時にね、もう時間ね、長く経ってるから、信用とか安心ね、人ね、してくれないんですよ。それで、時間の問題言われてるけど、それで、みんなのお話聞いたけど、もう日本は逆に出たくなかったですよ。でも、行ってもね、入管から5年間2ヶ月行ったんですよ。それで出た時にね、左見て、右見て、お金ない、
受けない。でも、神様にとりあえずね、この5年間、2ヶ月でね、病気とか、あんまりひどい病気とかなってなかったから、ありがたいんだけど、それでね、もう日本から出るとしてもね、一回国変えないとどこでも行けれないって言われたから、仕事もね、できないし、それで、一応ね、出なきゃいけないから出たの。もう、私、前、後ろ見ても、もうすごくね、いろいろね、大変かったけど、一応ね、自分の国ですけど、変えないと、あそこ、こっちからね、お金国行くとしてもね、一回変えなきゃいけないから、それでね、日本国民は好きなんだけど、でも、いろんなこと、入管の中であったけど、結構ね、だから今ね、みんなね、集まったけど、今日は私絶対出るの。みんなね、耳入っていけば、もう少しゆっくりゆっくりね、帰って何が出てるのか、ね。みんなありがたいです。ありがとうございます。私の頑張ってますけど、でもまだ、慣れてないんです。そうですよね。やっぱりこの5年間っていう期間があまりにも長いというところもありますし、その、自主帰国を選ばれましたけども、日本に残って仕事があるのか、みたいなところの決断も本当に苦渋のといいますか、たくさん迷われてたと思うんですけども、まさにその迷われて、そうですよね。松井さん、そうですよね。松井さんはその迷われているタイミングでご一緒してたと思うんですけども、そうですね。彼が、飛行機に乗る3日前かなに初めて、品川の駅でお会いしたんですね。で、待ち合わせをして、2人で会った時に、最初の言葉がすごく印象的で、松井さん日本人ですか、であなたの国に疲れたよ、ありがとう、さようならって言われたんですよね。それでもうなんか僕はもうなんていうんですかね、穴が開いたというか、こうすごくその日のことはもう何も覚えてないぐらい真っ白になってしまって、そのありがとうっていう言葉の中にものすごくこうたくさんのものが詰まっていて、それがなんていうんですかね、30年もいた彼の人生が詰まっていた感じがして、それをやっぱり1回で受け止めきれなかったんですよね。それをこう映像で編集する時もやっぱりその日に立ち返るというか、引き戻されて、ものすごくやっぱりなかなかできなくて、手につかなくて、自分が拒まれてるような感じがして、だからこれはね絶対やらなきゃいけないことだし、トマスさんは牛久を取ったけども、本当は日本人がやるべきだったと俺は思うんですよね。それは彼らから本当に近くにいて感じてきて、みんな自分で発信してさ、話してるけど、そんなことしないでも日本人がもっと理解すればさ、いいわけじゃない。だからなんか、ニコラスのそうですね、ありがとうという言葉に僕は打たれて始めました。ありがとうございます。そしたらディクソンさんもまさに今日本にいるわけですけども、その撮影から今この5ヶ月っていう期間で、この今どういう生活といいますか、今の心情みたいなところもお聞かせいただきたい。生活といえばもう中にいるとホテルとあまり変わらない状態になってますけど、だから何もできなくて、ちょっとところみたいな感じ、ずっといた時にもう4年半ぐらいいたんだけど、でその4年半ぐらいは今その
半年だったけど、なんか超えてるみたいな感じしますから、だからもしなんかできれば、まあ前も出たんだけど、ビザ持ってたから、でその人生と比べたら全然最悪事態になってます。だからあまり変わらないです。同じです。気持ちも気分も同じです。だから今でもなんかいるみたいな感じです。だからどこ行くときも許可もらわないと行かない。で、お金がないと病気になっても病院に行ったら100%はお金払う。お金がない。何もない。住むところもいつか出てくださいとかって言われる状態になってますけど、今日お金なんだっけ、アパートのお金とか電気とか払ってどこまで与えるか、どこまで払ってくるか、それがもう不安になってますから、だからいつかまた明日から出てくださいとか言われちゃうかもしれないだから、まあホームレスみたいな感じになってます。だから大変です。ありがとうございます。映像でもありましたけど、5年間狭い世界から出た時は広い世界みたいな言葉もありましたけども、やっぱりこの仕事であったりだとか移動の制限があったり、保険の話もありましたけども、そういった制限があることによって広い世界でさえも狭まれてしまう現状があるんだなといったところが改めて私たちが気づかされているところでございます。ありがとうございます。そういった意味ではトーマスさんにもぜひお伺いしたいのは、この初めてこの牛久に行った時でいろんな皆様の声を聞いた時の心情っていうのはどういった心情だったんでしょう。皆様からこのいろんな話とかを聞いてたと思うんですけども、そういう時はどういう心情でしたか？その目の前にいらっしゃる人間がいて、その人権権利、その病気になった時にお医者さんに見ていただけることとか、そういうなんていうのかな、その人権権利が守られてないということをすごい感じていて、でデニさんとかもルイス・クリスチャンとかもさっきも話したんですけども、その証拠を残さないといけないという気持ちがあったのが、そのデニさんがもう自殺未遂をも何回もされていて、本当にルイス・クリスチャンも半袖ではないんですけども、食べれなくて、食べてもさっきも話したんですけどもずっと血を吐いてて、で、中に半袖もやってる方も中にいたので、本当に誰かが死んじゃうんじゃないかと本当に心配しましたので、もうとにかくこれを伝えなければならないっていう気持ちだったんですよね。で映画って言っても伝える、なんていうのかな、今この質問をいただいているので今考えてるんですけども、伝えることも大事だけど、何かがあったら裁判になった時に証拠があるようにこうしないといけないわけ。本当に誰かが死んじゃうかもしれないと本当に思ったので、そういう気持ちだったんです。ありがとうございます。ぜひニコラスさん、ディクソンさんにもお伺いしたいんですけど、今牛久の入管の中の様子とかを外部に気づいてほしくて発信する人が周りに現れたと思うんですけども、逆にこの発信された受け手の私たち、例えば日本人にできることとか、多分そうですね、ニコラスさんが多分日本好きだけど、もう、ありがとうっていうのは結構諦めの言葉でもあったと思うんですよ。日本に対しても日本人に対してももう期待もしてないよみたいなところが含まれているのかなと感じてるんですけども、我々に期待することとか発信してくれる人が現れたことで我々にできることとか期待することっていうのは今あったりするのでしょうかね。もしもし。はい、聞こえてます。はい。私ね、日本ね、諦めてないよ。はい。息子2人いるんだよ、あそこ、日本人。そう、結婚したよ、子供もいるし、今ね、いろいろね、できないけど、そのうちにね、
もっと大きくなったら、うんお父さんのことをよく分かってくるんじゃないかな思ってるから、諦めてない。俺ね、さよなら言ったのは、もう今の時点でもう子供若くないの。もう52歳ですよ。今ね、もう一回も始めることね、仕事できない、何でもできない。前向きに進むのはすごく難しいですよ。そのために決断して、じゃあ一回、その出ての方が一番いいんじゃないのか。でも入管の中でね、日本人に気づいてほしいことは、今ね、あなたたちやってること。日本人ね、大勢ね、入管のことね、ご存じないこと大勢いるの。ね、外人何されてるのか知らないの。ね、日本人ね、この話ね、持って広がないと、日本人国民に分かってくれないの。知らないことになっちゃうの。今ね、あなたたちやってることは、それ一番いいのよ。日本人に今人来たでしょ、今聞いてるでしょ、その人の友達の友達、耳から耳も入るの。興味持ってる人たちを自分でね、調べて、こういうことか、こういうことじゃないか。あそこからね、人分かってくるの。日本人ね、もう入管のことね、外人だから全然知らない人多いの。ね、日本人あの中入ってるだったらもしかしたら興味あるかもしれないけど、外人ね、もうイメージね、どういうふうにね、思ってるかわからない。でも、一つは忘れないで、全員ね、同じ人間だよ。ね、日本のおもてなし、ね、どこ行ったの？何でもね、なんだっけ、思いやりどこ行ったの？ね、ケンケンね、中に入ったら、ケンケンしたら分かってくるけど、でも日本人だから入っても入れないかもしれないけど、でもね、思いやりね、どこ行ったか分かんないよ。だけど俺のね、最初入った時にね、その愛されたこと、日本人中は好きですよ。でも、今どんどんこれ5年2ヶ月ね、同じところ行ったよ。同じ部屋、一人で寂しいとき、考えとき、同じところね。こういうね、こういうイベントとかね、やっていけば、日本人中にね、分かっていけば、多分いつか変わるかもしれないけど、でもやってないよりは、今ね、あなたたちやってる方が一番いいと思う。ありがとうございます。ぜひディクソンさんからもこのドキュメントだからこそ伝えられる声があるかと思いますので、会場ももちろんですし YouTube の視聴している皆さんに向けて、ぜひ伝えたいことをディクソンさんの口から発していただければと思います。それはとてもすごいいいことと思うんですけど、ありがたいで、トモさんもマさんもこれを今まではいなかったけどもう入管の中にも2回目ですけど、でも前のと今見たら全然違う。で、分からない人に今言った通りで、みんな分からないから入管の中に来たってことをね。で、このメディアからこのドキュメンタリーから映画でも牛久でみんな見てるわ、世界中が見てるから、でそれがそういうことありますかとかさ、そういうことあったとかさ、それをみんなに分かってることはさ、すごくいいこととかと思うから、だからこれからでもここにもいる人とかYouTube でも SNS でもで、みんな何かこういうことがあったよ、入管がそういう人たちだよ。で、日本はいいんだけど、日本人といえばさ、ダメとかさ、いい人もいるけど悪い人もいるし、でもこのメディアからそういうことは分かっていることはすごいいいことだから、もう私の人生はもう日本のは長いのね。日本来た時にも若い、もう30年以上いるんだけど、だからこの生活は日本だから、でもなんで日本に好きなのにさ、なんでそういう悪いにさせるとか、娘もいるんだけど、もう大きくなってから、で、なんでこういうふうにさせるとかと思うから、だからそれをみんなに
そういう道でそういうたちでみんな分かってるってことはすごく嬉しいですね。だからこれからももっともっと他の人もいるんだけど、今残ってる人はいるんだけど、かわいそうはかわいそうだけど、私もかわいそうかったから、だからこういうメディアとかみんな分かってることをもっとこれからもうやってほしい。だからみんな頑張っていってください。お願いします。ありがとうございます。ぜひ最後松井さんからもですね、松井さんでトーマスさん。はい、そうですね、僕は、最初に言いましたけど、トマスさんがね、やっぱり牛久の面会をして、そしてそこで映像を持って何かをしなければというふうに思ったんですよね。やっぱりその映画を見たときに、なんで日本人が作らなかったんだろうっていうね、僕はというか、なんで自分が作らなかったんだろうっていうふうに思ったんですよね。それはやっぱりこういったドキュメンタリーを作ってるっていうこともあるんですけども、自分も深く知ろうとしたかなと。この問題があるっていうことは知ってたけれども、本当に体で感じる距離に近づいて、一人一人に会って、そして何かを作ろうというところまで、俺は行かなかったから、それを非常にダメなことだと思ったんですよね。でやっぱりそこのところを守れなかったら、そのトマスさんがやってる映画だとか、ここに出演した、先ほどルイスさんとかね、デイジさんも含めて、彼らが言ってることがこの社会の中でね、埋もれてしまったり、消されてしまったりするっていうことは、僕にとってはもう耐え難いことだったし、だとしたら自分がこれから作っていくものも消されていくだろうし、社会からなかったことにされるだろうなという、そういうような、なんていうんですかね、これが通じないんだったら、もう俺はやめた方がいいなっていうふうに思ったんですよね。ドキュメンタリー作るのもやめた方がいいなというふうに思って、だからそこに関してはどんな形であろうとサポートするというふうに決めて、5ヶ月過ごしたということですね。なのでぜひ見てる方々、会場の皆さんもそうなんですけど、ぜひね、ディクソンさんとかニコラスさんとか存在を知って、そしてなんかね、友達になってほしいなと思います。支援をしなきゃとかそういうことじゃなくて、僕もそうなんですけど、一緒になんかご飯食べに行ったりとか、お酒飲んだりとか、そういうことでそういうことが逆にないのでと思うので、僕はそうやって付き合っていきたいなと思っているので、何かきっかけになればなと思ってます。はい、ありがとうございます。トマスさんからも最後ありますか？いや、できるだけ当事者のとにかくこういう私たちはフィルムメーカーとしてすごい大事な話を聞かせていただいて、預からせていただいているので、こういうきっかけにこの預けさせていただいている声を配信することができることにすごく感謝していますし、このさっきのデネさんとルイス・クリスチャンさんの時にもその話があったんですけども、そういう声を上げることにすごく私はすごい勇気があるということを本当に尊重しているというか、本当に私だったらできないことを自分からを発信していることがすごく大事なことなので、本当に感謝しています。だから今日の全作品の当事者に伝えたことがここまでこの貴重な話を聞かせていただいて本当に感謝しています。ありがとうございます。まさに本当に、YouTube のコメント欄でも同じ人間なのになぜみたいな、本当にこの日本人が今おもてなしの意義を逆に問われているとこの登壇でも感じることができたので、改めて発していただいた言葉を受け止めて我々に何ができるのかといったところを感じ取っていけたらと私自身も思いました。本日は皆様ですね、ご登壇いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、ニコラスさんもありがとうございます。はい。
ありがとうございます。はい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 。